મહાકુંભ અંગે અત્યાર સુધીના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। થોડી વારમાં શરૂ થશે અખાડાઓનું સ્નાન અને મોડી રાત્રે સંગમ ઘાટ પર ભાગદોડ થઈ હતી। ત્યારે પીએમ મોદીએ સીએમ યોગી સાથે 3 વખત વાતચીત પણ કરી છે અને અમિત શાહ જેપી નડ્ડાએ પણ વાતચીત કરી હતી। સીએમ યોગીની અધિકારીઓ સાથે મહત્વની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સીએમ યોગીની અફવા ઉપર ધ્યાન ન આપવા માટે અપીલ પણ લોકોને કરવામાં આવી છે। હાલમાં સ્થિતિ પર તંત્રનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખવામાં આવ્યું છે। સામાન્ય શ્રદ્ધાઓ માટે સવારથી સ્નાન યથાવત છે। જે શ્રદ્ધાળુઓ શ્રદ્ધાથી ત્યાં આગળ સ્નાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે, સામાન્ય શ્રદ્ધાળુઓ માટે સવારથી જ સ્નાન યથાવત છે અને શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખાલી ટ્રેન મોકલવાનો આદેશ પણ કરવામાં આવ્યો છે। મહાકુંભમાં મૌન અમાવસમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ જામી અને સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં 2.78 કરોડ લોકોનું સ્નાન કરવામાં આવ્યું છે। મહાકુંભમાં અત્યાર સુધીમાં 20 કરોડ લોકો દ્વારા સ્નાન કરવામાં આવ્યું છે અને વહેલી સવારથી જ શ્રદ્ધાળુઓ માટે સ્નાન યથાવત રાખવામાં આવ્યું। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है और 1-2 संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अति आवश्यक है वो स्नान में जाएं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज़्यादा है और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का वो बहुत अच्छा स्नान होगा। बुधवारे वहेली सवारे प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेळामां भागदौड़ मची गई हती અને મહાકુંભ મેળામાં મૌની અમાવસ્યાના અમૃત સ્નાન પર્વ દરમિયાન ભીડ વધવાને કારણે નાસભાગ મચી ગઈ હતી। મહાકુંભ મેળા દરમિયાન સંગમ કિનારે ભક્તોની ભારે ભીડ હોય છે। આ નાસભાગમાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે। તો અખાડા પરિષદે આજે અમૃત સ્નાન રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે। પીએમ મોદીએ સીએમ યોગી સાથે સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો છે, તેમજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સીએમ યોગી સાથે વાતચીત કરી સ્થિતિ જાણી છે। देखिए, आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है, इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। हमारा कोई रोष नहीं, देखिए सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आधे घंटे से ये हेलीकॉप्टर यहाँ हवाई सर्वेक्षण कर रहा है। इसके आगे नोज पर एक कैमरा लगाया गया है और उसी कैमरे के जरिए लगातार ड्रोन जो शॉट्स हैं, जो एरियल शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं और ये इलाका पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि ये पैसेज बना के रखा है पुलिस ने इन और आउट का, इस पर पुलिस के कर्मी मुस्तैद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो लोग आ रहे हैं पैसेज से एक एक करके उनको पैसे से निकाला जा रहा है कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। इसके लिए एक सब इंस्पेक्टर लगाया गया है और पूरा सबको देखिए कैसे एक करके पैसेज को क्लियर कराया जा रहा है। और घाटों के आसपास से ऐसे 27 ये गेट बनाए गए हैं जिसमें एक एक करके डिस्टेंस गैप, देखिए गैप में इनको निकाला जा रहा है
ताकि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। सर, आपने डुबकी लगा ली? मैम, डुबकी लगा ली? हाँ, डुबकी लगा ली। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हाँ, हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर, आप बताइए कैसा? बहुत अच्छा लगा नहाने में भी। सुबह सुबह हम लोग नहाए, उस समय कुछ और अभी जगह तक खाली ही बने हुए हैं। हाँ, तब से वही सर, है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा लगा? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से हैं मैम आप? काटामांझी, उड़ीसा। उड़ीसा से आए हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा बहुत लगा? बढ़िया, इंतजाम सरकार ने अच्छे किए हैं? बहुत बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं? सर, आप लोग ठीक हैं? हम बंजारा समाज की काशी पोहरा देवी, महाराष्ट्र, वासिम जिला। अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो लगा। हर हर महादेव बोल दीजिए। ये देखिए, यहाँ जो लोग खड़े हैं एक एक करके पैसे से निकलते जा रहे हैं और अपने अपने यहाँ से डुबकी लगाने के बाद अपने अपने घर को, अपने डेस्टिनेशंस को निकल रहे हैं और पुलिस भी उनसे ये अपील कर रही है कि एक एक करके आप पैसे से निकलें और अननेसेसरी ऑब्स्ट्रैक्ट ना करें। देखिए, जहां तक कैमरे की नजर, मैं अपने कैमरामैन से कहूं, दिखाइए, जनसैलाब है, ये जनसैलाब है। और ये संख्या क्या है? ये तो जब सारी लोग डुबकी लगा लेंगे और एक पैसेज बनाएगा, लेकिन जो अनुमान लगाया था 5 करोड़, उसको काफी पार कर जाएगा। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, कुंभ, प्रयागराज। તો મહાકુંભમાં જે ભાગદોડ મચી અને ત્યારબાદ હવે તમામ વ્યવસ્થા હાથ ધરવામાં આવી છે। જે તમામ લોકો શ્રદ્ધાળુઓ સ્નાન માટે આવી રહ્યા છે, જે શ્રદ્ધાળુઓ માટે સ્નાન યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદથી તેમને રાહ પણ ચીંધવામાં આવી રહી છે। આ સાથે એક એક કરીને તમામ લોકોને જવા દેવામાં આવે છે, જેથી કોઈપણ પ્રકારની ભીડ ન સર્જાય અને ફરી એકવાર આખી ભીડ એકત્રિત ન થાય, કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા ન સર્જાય, તેને ધ્યાનમાં રાખીને હવે તમામ વ્યવસ્થા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। બીજી तरफ सीएम योगी द्वारा बैठक पण करवामां आवी रही है कि आगामी समय में जेम जेम भीड़ वधती जई रही है त्यारे कोईपण प्रकारनी समस्या न सर्जाय तेने पण ध्यानमां राखवामां आवी रही है। आ साथे अत्यारे स्थिति जे छे ते खूब ज काबूमां छे, तमाम वस्तुओ नियंत्रणमां छे अने योग्य व्यवस्था पण हाथ धरवामां आवी छे। श्रद्धाळुओमां पण एक अनेरो आनंद अने उत्साह जोवा मळी रह्यो छे, कारण के आजे फरी एकवार स्नान यथावत राखवामां आव्युं छे। गमे तेटली भीड़ होय तेम छतां पण भक्तो एक एक करीने स्नान माटे जवा माटे निकळ्या छे अने तेમને एक एक करीने बहार मोकलवामां पण आवी रह्या छे। सुरक्षा कर्मीओ जे त्यां आगळ तैनात करवामां आव्या छे, तेमना द्वारा पण योग्य राह चींधवामां आवी रही छे, ते लोकोने रस्तो बताववामां आवी रह्यो छे। कोईपण भक्तो द्वारा जो रस्तो ते लोको भटकी जाय छे तो ते लोकोने पण रस्तो बताववामां आवे छे। बीजी तरफ जे निरीक्षण छे ते पण राखवामां आवी रह्युं छे, बाज नजर राखवामां आवी रही है। हेलिकॉप्टर सतत राउंड मारी रह्युं छे अने भीड़ पर जे अंकुश छे ते पण लादवामां आव्यो छे। भीड़ पर नजर राखवामां आवी रही है, कोईपण समस्या न सर्जाय अने फरी एकवार विकट परिस्थिति न ऊभी थाय तेना अनुसंधाने आ तमाम वस्तुओनुं ध्यान राखवामां आवी रह्युं छे। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। तो संतो द्वारा पण एक ज अपील करवामां आवी रही है कि संगम घाट माटेनो मोह न राखवामां आवे अने जे पण नजीकना घाट छे त्यां आगळ जईने तेमना द्वारा स्नान करवामां आवे, कारण के लोकोनी भीड़ वधती जई रही है अने तेने ध्यानमां राखीने ज आ लोकोने अपील करवामां आवी रही है। कोईपण प्रकारनी अफवाओ पर ध्यान न आपवामां आवे अने शांतिथी संयम राखीने तमाम लोको, तमाम भक्तो द्वारा स्नान करवामां आवे तेवी अपील संतो द्वारा सतत करवामां आवी रही है। तो आ भागदौड़ना ए दृश्यो महाकुंभना के ज्यां एक तरफ भीड़ना ए दृश्यो के ज्यां लोकोनी मोटी संख्यामां भीड़ जोवा मळी रही है। बीजी तरफ जे श्रद्धाळुओ द्वारा स्नान करवामां आवी रह्युं छे अने ते अंगेनी पूरती व्यवस्था पण हाथ धरवामां आवी छे। तेमने आववा अने जवा माटे पण पूरती व्यवस्थानुं आयोजन करायुं छे। इन और आउट का इस पर पुलिस के कर्मी मुस्तैद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो लोग आ रहे हैं पैसेज से एक एक करके उनको पैसे से निकाला जा रहा है कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए एक सब इंस्पेक्टर लगाया गया है और पूरा सबको देखिए कैसे एक एक करके पैसेज को क्लियर कराया जा रहा है। और
घाटों के आसपास से ऐसे 27 ये गेट बनाए गए हैं जिसमें एक एक करके डिस्टेंस गैप, देखिए गैप में इनको निकाला जा रहा है ताकि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। सर आपने डुबकी लगा ली? मैंने डुबकी लगा ली। हाँ, डुबकी लगा ली। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर आप बताइए कैसा? बहुत अच्छा लगा नहाने में भी। सुबह सुबह हम लोग नहाए उस समय कुछ और अभी जगह तक खाली ही बने हुए हैं। हाँ तब से वही सर है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी बढ़िया लगा लिया, है, अच्छा लगा? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है मैम आप? काटामांझी उड़ीसा। उड़ीसा से आए। कैसा लगा आपको? अच्छा बहुत लगा? बढ़िया, इंतजाम सरकार ने अच्छे किए हैं। बहुत बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं? सर आप लोग ठीक हैं? हम बंजारा समाज की काशी पोहरा देवी, महाराष्ट्र से, वासिम जिला। तो आप अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो लगा। हर हर महादेव बोल दीजिए। ये देखिए यहाँ जो लोग खड़े हैं एक एक करके पैसे से निकलते हैं। તો આ હતા મહાકુંભના દ્રશ્યો કે જ્યાં હવે તમામ વસ્તુઓ પર નિયંત્રણ રાખવામાં આવી રહ્યું છે અને જે લોકો છે તેમને આવવા જવા માટે પણ રસ્તો બતાવવામાં આવી રહ્યો છે। એક એક કરીને જે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેમને બહાર નિકાળવામાં આવી રહ્યા છે અને લગભગ 27 જેટલા તમામ જે ઘાટ છે ત્યાં આગળ 27 જેટલા ગેટ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે કે જ્યાં આવવા જવા માટે ભક્તોને બંદોબસ્ત કરી આપવામાં આવ્યો છે અને એક એક કરીને એક અંતર રાખીને ત્યારબાદ શ્રદ્ધાળુઓને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે। તે લોકો સ્નાન કરવા માટે જતા હોય છે અને ત્યાંથી જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એક એક કરીને થોડા અંતરે ભક્તોને બહાર કાઢવામાં આવે છે અને આ માટે લગભગ 27 જેટલા ગેટ બનાવવામાં આવ્યા છે જેના કારણે હવે કોઈ પણ એક જગ્યા પર भीड़ एकत्रित न थाय। इस रास्ते से सिर्फ आने के लिए रास्ता बनाया गया है, यानी जा नहीं सकते, आ सकते हैं। दूसरी तरफ ये मेन रोड है जो संगम को कनेक्ट करता है और प्रयागराज के शहरी इलाके में जाता है। तो उसमें एक तरफ है आने का, दूसरी तरफ है जाने का। तो पहले से मैनेजमेंट काफी ज्यादा उसमें सुधार हुआ है और काफी कुछ बदलाव भी किया गया है। यहां से आप देखिए कि लोग जा रहे हैं, इक्का दुक्का भले ही यहां पर आ रहे हैं लेकिन जाने वालों की संख्या यहां पर ज्यादा है। तो इसका ख्याल रखा गया है प्रशासन की तरफ से। स्नान आपका हो गया जी? हाँ, आराम से हुआ? बढ़िया। आपका, आप स्नान कर लिए जी? अच्छा, कहाँ से आप? मेरठ से। तो गंगा जल तो बहुत ज्यादा लिए हैं, तो अपने अड़ोस पड़ोस के जा रहे हैं, पड़ोसियों के लिए भी? हाँ जी। अच्छा, सबने मांगा होगा कि आप लेके आना? हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई हमारी। नहीं दिक्कत हुई आपको? साथ छूट गया। योगी बाबा ने सब चीज हम बेहतरीन कर रखी है। जहाँ बाबा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से? हरियाणा से? हम जी मेरठ से है जी, गुजर है, गुजर। बहुत बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताओ भैया। हाँ भैया, मेरठ से हैं हम भी। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। सारे साथ में हैं। तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मैनेज है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया व्यवस्था आज लो ना हुई ना कभी होगी। ठीक है, आज लो तक का रिकॉर्ड है। अब ये देखिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रहा है। एक बार कैमरा पर्सन राकेश नेगी यहाँ पर दिखाएं कि एक बार अनाउंसमेंट करते हुए कि यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है लगातार लोगों से कि इस रास्ते से आप ना जाएं अंदर, इस रास्ते से सिर्फ बाहर जाने का रास्ता बनाया गया है। तो ये वन वे है, तो पैदल भी जो लोग हैं वो ना लाए, क्योंकि अगर दोनों तरफ से लोग आते हैं तो उसमें भीड़ होती है, ज्यादा लोग चलने के लिए रास्ता नहीं बचता है। तो इसीलिए लगातार अनाउंसमेंट अलग अलग जगहों पर हो रही है। फिलहाल अब भीड़ बहुत मैनेज दिख रही है, काफी ज्यादा सुधार भी हुआ है। और क्योंकि ऊपर से यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक हुई, बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया कि किसी भी तरीके की परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आम श्रद्धालुओं को। और यही वजह है कि आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का अभी भी आना जाना चल रहा है। તો લગાતાર તો ભીડનું જે મેનેજમેન્ટ છે તે સતત કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તંત્ર તરફથી સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या अच्छा लग रहा है? गाड़ी में रहना, यहाँ पे गाड़ी में ही रहने के लिए जगह मिली। अच्छा, लेकिन डुबकी लगाई कि नहीं? लगाई। अच्छा लगा? अच्छा लगा। हर हर गंगे बोल दो। हर हर गंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो अच्छा, आपके साथ कौन आया है? मेरे साथ मेरे पापा और मेरे चाचू। आइए सर, आप आगे आइए। आइए सर, अगर हम आपसे बात करना चाह रहे थे। जय श्री राम। हाँ सर, इसको छोटी वोटी आपने अभी से बना के रखी है। हाँ जी, तो ये अभी बहुत जरूरी है कि हम लोग आध्यात्मिक से जुड़े और धीरे धीरे हमारा सब लोग राम जी से, जैसे हम सब लोग कनेक्ट हो रहा है, पूरा विश्व अब जान रहा है कि हमारी संस्कृति कैसी है। तो ये सब चीजें जरूरी है, इससे कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ बढ़ता है हमारी चुटिया रखने से। तो ये दूसरा कुंभ है इसका?
हाँ जी, अभी 13-14 को हम आकर के स्नान करके गए थे। अब आज का स्नान हमने करा है, मौनी अमावस्या का। अब कोशिश कर रहे हैं कि 12th को जो है आपका बस, और जो आगे उसके बाद 26 महाशिवरात्रि वाला है उसको भी हम करें। कुंभ में भी आया था बच्चा आपका? हरिद्वार वाले पे करा था। हाँ जी, हाँ। आप देख सकते हैं कि अपने बच्चे को, इस 7 साल के बच्चे को पूरी धर्म के बारे में बता रहे हैं, इसको चोटी रखवाना सिखा रहे हैं। और ये यहाँ महाकुंभ पहुंचे, ये बच्चे की भी इच्छा थी, इसके पेरेंट्स की थी, इसलिए ये उत्तराखंड से चल के यहाँ आए और आस्था की डुबकी लगाई। इसे आस्था नहीं कहेंगे तो और क्या। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। તો આસ્થાની ડૂબકી લગાવવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવી રહ્યા છે અને બાળકોને પણ લાવી રહ્યા છે અને હિન્દુત્વ શું છે તે સમજાવી રહ્યા છે, સનાતન ધર્મનું શું મહત્વ છે તે સમજાવી રહ્યા છે। તો મહાકુંભ માટે જતી જીએસઆરટીસીની બસ યથાવત રાખવામાં આવી છે। 27મી ફેબ્રુઆરીએ નીકળેલી પહેલી બસ આજે સવારે 5 કલાકે પહોંચી અને જીએસઆરટીસીના અધિકારીઓ ત્યાંની પરિસ્થિતિ જોઈને વ્યવસ્થા કરશે। તો 27મી જાન્યુઆરીએ નીકળેલી પહેલી બસ આજે સવારે 5 કલાકે પહોંચી છે અને જીએસઆરટીસીના અધિકારીઓ ત્યાંની પરિસ્થિતિ જોઈને વ્યવસ્થા કરશે। સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। દ્વારકાની બજારમાં આખલા બાખડ્યા, ઓખાના સૂરજ કરાડીમાં ભરબજારમાં આખલા યુદ્ધ, આખલાઓએ વૃદ્ધને પણ અડફેટે લેતા નાસભાગ મચી। વારંવાર આતંક મચાવતા રખડતા ઢોરને લઈ લોકોએ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો। હરિયાણાના ફતેહાબાદમાં રખડતા ઢોરના આતંકનો વિડીયો થયો વાયરલ। રસ્તા પર જામ્યું આખલા યુદ્ધ, નજીકમાં રહેલા વાહનોને નુકસાન, આસપાસના લોકોમાં છવાયો ભયનો માહોલ। એક પૈડા પર દોડાવ્યું બાઇક, મોરબી વાંકાનેર હાઈવે પર યુવકે કરી સ્ટંટબાજી, બીજાની જિંદગીને પણ જોખમમાં મૂકી બાઇક પર સ્ટંટ કરતા યુવકનો વિડીયો વાયરલ। ડાકોરની સોસાયટીમાં તસ્કરોનો તરખાટ, ધરતી રેસિડેન્સીમાં તસ્કરોએ 2 મકાનના તાળા તોડ્યા, તસ્કરોના આટાફેરા સીસીટીવીમાં કેદ। મકાનમાં કોઈ ઘર વખરી ન હોવાથી ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ। સુરતના ઓલપાડમાં તસ્કરોનો તરખાટ, અયોધ્યા બંગલોઝમાં ત્રાટકેલી ચોર ગેંગ સીસીટીવીમાં કેદ। સોસાયટીમાં બિંદાસ્ત ફરતા ચોરના દ્રશ્યો સામે આવતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ। દાહોદમાં તસ્કરોનો તરખાટ, એક જ રાતમાં રીધમ રેસિડેન્સીના 4 મકાનમાં ચોરીને આપ્યો અંજામ। રોકડ અને સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી ફરાર થતા તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ। પોલીસની નાઇટ પેટ્રોલિંગ પર ઉઠ્યા સવાલ। સાબરકાંઠાના ઈડરમાં મંદિરમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી। ઈડરના સાબલી મહાકાલી મંદિરમાં તસ્કરોએ આપ્યો ચોરીને અંજામ। 2 અજાણ્યા ઈસમોએ કરી 1.70 લાખની ચોરી, માતાજીનો મુગટ, હાર તેમજ રોકડની ચોરી કરી તસ્કરો ફરાર થયા। ચોરીના સીસીટીવી સામે આવ્યા। મહેસાણામાં તસ્કરો બન્યા બેફામ। સુલતાનપુરામાં રાત્રિ દરમિયાન 2 મકાનોને તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યા। મકાનની તિજોરી તોડી 30,000ના મત્તાની ચોરી કરી તસ્કરો ફરાર થયા। મકાનમાં લાગેલા સીસીટીવીમાં તસ્કરો કેદ થયા। વિરમગામમાં શિક્ષકની હત્યાથી ખળભળાટ, પ્રેમ પ્રકરણમાં શિક્ષકની હત્યાને અપાયો અંજામ। પરિણીતાના પરિવારે શિક્ષકને ઢોર માર મારી હત્યા કરી। પોલીસે 3 શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી। અમદાવાદના નરોડામાં આવેલી વિરાટ પાંજરાપોળ ગૌસેવા ટ્રસ્ટની ગૌશાળાનો વિડીયો વાયરલ। નાની જગ્યામાં ક્ષમતાથી વધુ ગાયો રખાતી હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। વધુ ગાયોનો ભરાવો કરતા અનેક ગાયો ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં। ખાનગી ગૌશાળાના નામે લૂંટ ચલાવાતી હોવાનો લોકોનો આક્ષેપ। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ ગૌશાળા પહોંચીને તપાસ કરતા ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ગૌશાળાના વિડીયોને ખોટી રીતે રજૂ કરાયાનો સંચાલક વિરલ દેસાઈએ કર્યો દાવો। સાથે જ કેપેસિટી કરતા વધુ પશુઓ હોવાનો સ્વીકાર કર્યો। રાજકોટની સરકારી સ્કૂલ વિવાદમાં ફૂલ તોડવાને લઈને આંગણવાડીના વિદ્યાર્થીને માર માર્યાનો વાલીનો આક્ષેપ। શાળાના આચાર્યએ જ માર માર્યાનો દાવો। વિદ્યાર્થીને માર મરાતા તાવ આવી જતા વાલીએ શાળામાં પહોંચી ફરિયાદ કરી। રાજકોટમાં શાળામાં બાળકને માર મારવા મામલે આચાર્યનું નિવેદન। બાળકને માર મારવાના આરોપને ધર્મિષ્ઠા જગોડિયાએ ફગાવ્યો। બાળકને માર મારવાની વાતને ખોટી ગણાવી। આંગણવાડીના બાળકને માર મારવાની
બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં આગળ વધીએ તો વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે। પાણીની નીકમાં પડી જતા બાળકનું મોત નીપજ્યું છે। વડોદરાના ગોરવામાં બનાવ બન્યો। આયુષની માતા નજીકમાં પાણી ભરવા ગઈ તે સમયે દુર્ઘટના સર્જાઈ। બાળક આયુષ રમતા રમતા કૃત્રિમ તળાવમાંથી ગંદુ પાણી બહાર કાઢવા માટે બનાવેલી પાણીની નીકમાં પડી ગયો હતો। મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે। હવે આગળ વાત કરીએ દાખલા માટેના ડખા વિશે। જાતિના દાખલાનો ડખો સર્જાયો અને આપઘાતનો વિવાદ વકર્યો છે। પરિવારજનોનો મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે। મામલતદાર અને નાયબ મામલતદાર સામે એફઆઈઆરની માંગ કરવામાં આવી છે। જાતિનો દાખલો ન મળતા પિતાએ આપઘાત કર્યો હતો તો મહીસાગરના કડાણાના રણકપુર ગામની આ ઘટના સામે આવી છે। પૂર્વ એમએલએ ગેંદાલ ડામોરે કહ્યું કે 1 મહિના સુધી મૃતકને ધક્કા ખવડાવ્યા હતા। જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી છે। મહત્વનું છે કે મહીસાગરના કડાણા રણકપુર ગામે જાતિનો દાખલો ન મળતા એક વ્યક્તિએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે। રણકપુરના ડામોર ઉદાભાઈએ પોતાની પુત્રીના દાખલા માટે અનેક ધક્કા ખાવા છતાં દાખલો ન મળતા જીઆરડી ગાર્ડમાં ફરજ બજાવતા પિતાએ આપઘાત કર્યો છે। મૃતક દ્વારા કડાણા મામલતદારના અવારનવાર ધક્કા ખાતા અંગે કોઈ દિશા ન મળતા ગળે ફાંસો ખાઈ લેતા પરિવારમાં માતમ છવાયો છે। સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ મૃતકની પુત્રીને પોસ્ટમાં નોકરી મળી હતી અને જેને લઈ નોકરી માટે અંગ્રેજીમાં દાખલો રજૂ કરવાનો હતો ત્યારે ગુજરાતીનો દાખલો અંગ્રેજીમાં મેળવવા માટે પિતા દ્વારા વારંવાર ધક્કા ખાઈને કંટાળી આપઘાત કરતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે। મૃતક પિતા પાસેથી સુસાઇડ નોટ પણ મળી આવી છે જેમાં મામલતદાર અને નાયબ મામલતદારના ત્રાસથી આત્મહત્યા કરું છું તેવો સુસાઇડ નોટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે। એક વસ્તુ એવી પણ છે કે એમાં એક નોટ મળેલી છે તો એની વસ્તુ માટે પણ વાત થઈ રહી છે। તો અત્યારે અમે કડાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં એડી દાખલ કરવામાં આવેલી છે અને આ નોટના આધારે થોડું વેરિફિકેશન કરીને થોડું એક્સપર્ટ એડવાઇસ લઈને સુસાઇડ નોટ જ છે કે કઈ રીતે છે પોતાના જ હેન્ડરાઇટિંગ છે એ થોડું વેરિફિકેશન કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને અત્યારે કડાણા પોલીસ સ્ટેશન પીઆઈસી દ્વારા આ ઘટનાની તપાસ ચાલુ છે। આ કેસમાં જે કોઈ જવાબદાર હોય એની સામે પગલાં લો અને જાતિના દાખલા જેને પણ મળવા પાત્ર હોય જેને હકદાર હોય અથવા તો જે કાયદેસરના હોય એને જાતિના દાખલા તાત્કાલિક આપી દો। નથી મળવા પાત્ર એમને સમજાવીને કહો કે ભાઈ તમને આટલા આટલા કારણોસર મળી શકે એમ નથી અને એમને જવાબ આપો। 17 તારીખે અમને આપી એ કાકાએ અરજી આપી પણ ત્યાર પછી એ કાકાને બી બોલાયા અને એમની જોડે જે પુરાવા માંગ્યા એ કાકાને એક ચિઠ્ઠીમાં લખીને આપ્યું કે ભાઈ આટલી વસ્તુ તમારે રજૂ કરવાની। એટલે કાકા રજૂ કર્યું, કાલે જ રજૂ કર્યું, કાલ સાંજે આવ્યા અને એ રજૂ કર્યામાં જે અમે મંગાવ્યું હતું એ કાકાએ નથી રજૂ કર્યું। છેલ્લા મહિનાથી કેટલાય ધક્કા ખાધા પછી એ દાખલો ન મળતો અથવા કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન મળતો એમણે આત્મહત્યા કરી અને સુસાઇડ નોટ લખી છે। હવે એ બાબતે અમે પોલીસને જાણ કરી પણ પોલીસ જાણ જ લે છે, એફઆરઆઈ કરતી નથી અને કાયદેસરનું કોઈ પગલાં લેવાતા અમને લાગતા નથી। એટલે અમે પોસ્ટની લાશ લીધા વગર અમે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન આવીને બેઠા છીએ। અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી અને એ અંગેનું યોગ્ય નિરાકરણ ના આવે ત્યાં સુધી અમે પોલીસ સ્ટેશન બેસવાના છીએ। હજી અમે આ જાતિના દાખલા માટે પૂછતા અને ફોર્મ રજૂ કર્યું હતું મામલતદારમાં લગભગ 25 દિવસ મહિનો થઈ જવા કરે। બધી પૂછતાઓ મેળવા છતાં દાખલો નહીં આવવાથી આ ભાઈએ ત્રાસથી આત્મહત્યા કરી લીધી છે। મહીસાગર જિલ્લાના કડાણા તાલુકાના રણકપુર ગામે જે પિતાએ આત્મહત્યા કરી છે પોતાની દીકરીને એસટીનો દાખલો ગુજરાતીમાં હતો પરંતુ અંગ્રેજીમાં કરાવવાનો હતો અને થરાદ વાવ ખાતે પોસ્ટમાં નોકરી લાગી હતી જેથી કરીને અંગ્રેજી દાખલો છે ત્યાં સબમિટ કરાવવાનો હતો। જો સબમિટ ના કરાવો તો 10 દિવસની અંદર જે છોકરીની નોકરી પર કાર્યવાહી થાય તેવું પિતાને વારંવાર ફોન આવતા હતા। એટલે પિતા એક દ્રાસકો અનુભવી રહ્યા હતા અને એક બાદ એક જે કચેરીના ચક્કર છે તે મામલતદાર કચેરીના ચક્કર 1 મહિનેથી કાપતા હતા પરંતુ આખરે તેમને અંગ્રેજી દાખલો ના મળતા તેમને આત્મહત્યા કરી લીધી છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પહોંચ્યું છે અત્યારે કડાણા પોલીસ મથકે કે જે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું કે ગતરોજ જે આત્મહત્યા બાદ જે સમગ્ર
સમગ્ર પરિવાર છે અને ગામ લોકો છે તે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ મથકે આવ્યા હતા અને જે મૃતદેહ છે તે પીએમ અર્થે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો. પીએમના પેનલ પીએમ કરવામાં આવ્યું છે. 3 ડોક્ટરો દ્વારા પેનલ પીએમ કરાવી અને જે મૃતદેહ છે તે પણ પરિવારજનોએ સ્વીકાર્યો નથી. મોડી રાત સુધી જે પરિવારજનો છે તે એક જ માંગ કરી રહ્યા હતા કે મામલતદાર અને નાયબ મામલતદાર જે સુસાઇડ નોટમાં જે જણાવવામાં આવ્યું છે ઉદાભાઈએ તે પ્રમાણે તે ફરિયાદ ફાળો, નહીતર અમે મૃતદેહ નહીં સ્વીકારીએ. મોડી રાત સુધી જે પોલીસે પરિવારજનો અને ગામ લોકોની રાહ જોઈ કે મૃતદેહ અત્યારે લઈ જાય, પરંતુ ના લઈ જતા આખરે પોલીસે મૃતદેહને વડોદરા કોલ્ડ સ્ટોરેજ ખાતે ખસેડી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જે એફએસએલની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. આમાં જે સુસાઇડ નોટ છે તે એફએસએલમાં મોકલી આપવામાં આવી છે. ખરેખર અક્ષર કોના છે તેનો રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. ત્યારે આ મામલો છે તે ટોક ઓફ ધી ટાઉન જો બનેલો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હવે કયા દિશામાં આ તપાસ થાય છે અને શું મામલો બહાર આવે છે તે જોવું રહ્યું. મિતેશ ભાટિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહીસાગર. રાજકોટમાં પાટીદાર અગ્રણીઓના વિવાદનો મામલો સામે આવ્યો છે. લલિત વસોયાએ નિવેદન આપ્યું છે અને પાટીદાર સમાજને નુકસાન થાય તેવું ન કરો તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. વિવાદથી સમાજને નુકસાન થાય છે. સમાજના લોકોને સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ ન મૂકવા વિનંતી પણ કરવામાં આવી છે. પ્રશ્નનો ઉકેલ સમાજના આગેવાનો ચોક્કસ લાવશે તેવું પણ કહ્યું છે. મહત્વનું છે કે જયેશ રાદડિયા અને નરેશ પટેલ વચ્ચેના વિવાદમાં એકબીજાના સમર્થકો સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ મૂકી તેમનું સમર્થન કે વિરોધ કરી રહ્યા છે. એને કારણે મિત્રો પાટીદાર સમાજની આબરૂને કલંક લાગે છે. જે કાંઈ પ્રશ્ન હશે સમાજના આગેવાનો ભેગા મળીને પતાવશે. આજે નહીં તો કાલે એ પ્રશ્ન પતવાનો છે. હું કોઈની ફેવર કે કોઈનો વિરોધ નથી કરતો, પણ દરેકને વિનંતી કરું છું, તમે જેના સમર્થકો હોય, પરંતુ મહેરબાની કરીને સોશિયલ મીડિયાની અંદર, ટીવી મીડિયાની અંદર આપણા સમાજની આબરૂ ન ઉછાળો. છેલ્લે સમાજની આબરૂ જાય છે.